ରାମା ତୋ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ତାପରେ ए राम उठ उठ ए छेली माने मते खाई देबे। मते भी भारी भोक लागिलानी तते से छेली खाइले खाऊ मोर कौन जाय आसे। अरे तते जदि भोक लागुची तो हाथ पाखरे आंब तोले की खाउनु। अरे तू कौन कहूचु मु प्रकृतिर विरुद्ध रे जाई की प्रकृतिर अपमान करबी। ए प्रकृतिर अपमान केमिति हैला। अरे प्रकृतिर नियम हैला जे प्रत्येक जीवनर शेष अछि। ए आंबटीर जीवनरु जना पडुछि जे आउ किछि समय परे एहा आपे आपे मोरी कोଳରେ ही खसी पड़िबो। जेउ काम ता प्रकृति निजे करिवो मु काहे कि ता पय अजथारे कष्ट करिवि। एइटा कोन प्रकृतिर अपमान नुहे की। छी मते लाज लागुछि जे मु तो भलिया गोटे अलसुआ ओ कामचोर लोकर चुट्टी हेजी। अरे तते कोन लाज माडुछि कहूचु मते भी तो लाज माडुछि। मो भली लोक एक राज परिवार रे जन्म होबा कथा हेले ए तेनाली गार छेली मानक सह मे मे हेबा छडा आउ किछि गति नाही। छाड़ छाड़ तते एगुडा कहि किछि लाभ नाही मु टिके सोई पडे। अरे सोईबु कोन मो देखे तोरे एबे जय श्री राम हे जिवो। आले तू एठी आसी सोईचु तोर विचार बुद्धि बोली किछि अछि कि नाही। मु तो सांग थाउ तू मते किछि न कहि इए आसी सोईचु सेठी तते बाहा बेदे खोजा पड़ुची तो बाहागर होउची बोली तते किछि जना अछि कि नाही। मु ए विवाह करबा को राजी ना नाही मते किए पचारिछि की। सारा तो पिला दिन सांग से तते बहुत भल पाए तते कनु सारा केबे ए कथा कहिनी ना तू ए कथा जानिनु ना तू ताको भल पाउनु। गुंडापा सुन प्रेम करिबा ओ बाहा हेबा भितरे बहुत फरक अछि। अच्छा तू मते कहिलु ए संसार रे सबुठारु मूल्यवान जिनिस कोन जानिछु। मंगलसूत्र हेउची सबुठारु मूल्यवान। मु सिना शारदा बेकरे मंगलसूत्र पिंधेई देबी से याकू बेकरे पकई आराम रे बुलिबो किंतु सारा जीवन कैलाश पर्वत मुंडे की मते ही चलिबाकू पड़िबो। तू ए कथा जानिचुटी। ताहाले तू कोन ताकू जेतेबेले आम्मा मते घरु बाहर कर दिए शारदा मते आश्रय दिए। एपरि की पैसा पत्र दरकार हेले से ता बापा मां ठारू धन लुचेई की आनी दिए। हाँ आउ सुन केतेबेले कोनोसी विपद रे पड़िले से मोर सहयोग भी करे। तापाई मु कोन बा करिछि जीवन सारा ताकू नेई मु घुरीबी। तू कोन एया भाबुचु। रामा तू देखे पक्षु बुल की देखे किए तो पछरे छिड़ा हेछि। तू सत्य जेमिति कहूचु शारदा मो पछरे छिड़ा हेछि। अरे सत्तरे बा से पछरे छिड़ा हेछि देखनु। तू केतेबेले आसिलु शारदा। एई साड़ी रे तू आज बहुत सुंदर देखा जाउछि। सत्य जेमिति ना स्वर्गरु परिटिए मर्त्य को ओल्हे आसिछि। जानिचु शारदा तू कांदिले सबुटु खराब देखा जाऊ। उठा ताको नुए मो पणत गन्ने उठेगी मो बेक करे बांधे मते गछरे टांगी ए कोन कहूचु मोर भूल होई गला शारदा मु तते क्षमा मागुछि। केते बेले क्षमा मागिलु। गुंडापा मु क्षमा मागिमी काई ना तो हौ हौ मु एबे हाथ जोड़ी क्षमा मागुछि। शारदा देवी मते क्षमा करि दियो। सत कथा हेउछि कि मु बाहाघर कथा सुनी बहुत डरी जाइछि। सेइथि पे काहाकू किछि न कहि लुचि लुचि जंगल को पळेई आसीथि। किंतु तू तो जानू मु तते केते भल पाए आउ तते ही बाहा हेबाकू चाहे।
ଆରେ ଗୁଣ୍ଡାପା, ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲେ? ଜଣେ ମା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଆଶା ରଖିଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କିରଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି? ଯଦି ଯୋଡି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଅଭିଳାଷ କରିବାର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତୋର ଏ କଥାରେ ସାରଦା ସିନା ଖୁସି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମା ଖୁସି ହବ ନାହିଁ। ତୁ ଖାଲି ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆମର ବାଇ ପାହାର ଖାଇବୁ। ଇୟା, ଶୁଣୁ ଗୁଣ୍ଡାପା, ମୁଁ ବଜାର ଯାଉଛି। ଆମା ପଚାରିଲେ କହିବୁ ମୁଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଶାରଦା, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ରଖିଥା। ମୁଁ ବଜାରରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଗୁଣ୍ଡାପା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ନହେଲେ ତୁ ପୁଣି ଠକି ଦେଇ ପଳେଇଯିବୁ। ତୋର କଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଶାରଦା? ନା ନାହିଁ। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଗୁଣ୍ଡାପା। ଭକ୍ତଗଣ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହ ମୋର ଭେଟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁ? ମୁଁ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସୁଖ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଚାହିଁବି? ଯଦି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତେବେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ଏତିକି ଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କୁଆଡୁ ଭକ୍ତ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୁରୁଦେବ। ନା ନା, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ବରଂ ଏବେ ମତେ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନେଇ ଚାଲ। ଦେଖ ଭାଇ, ତୁମେ ଏମିତି ପଚାଶଢା ପରିବା ଦେଲ ଯେ ସବୁ ତରକାରୀ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତୁମର ତରକାରୀ ଖରାପ ହେଲେ ମୋର କଣ ବା ଦୋଷ? ଯା ଯା, ଘର ବାଲକୁ ଯାଇକି ପଚାରେ ତରକାରୀ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା। ଚାଲି ଆସିଲା ଏଠିକି କଣ ନା ପଚା ପରିବା କହିବାକୁ। ଆରେ ଘର ବାଲିକୁ ରୋଷେଇ ଜଣା ନାହିଁ କଣ ନା ପରିବା ସଢା। ଭାଇ, ଯେତିକି ସଢା ପରିବା ଅଛି ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ହେଇ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ସଢା ପରିବା ଦେଇଦେଲି। ହଉ, ଏବେ କୁହ, ଯେତିକି ଭଲ ପରିବା ବଞ୍ଚିଲା ତାର ଦାମ କେତେ? ଯା ଯା, ମୁଁ ପରିବା ବିକିବି ନାହିଁ, ଯାଅ ତୁମେ ଏଇଠୁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ପରିବା ନେଇକି ହିଁ ଯିବି ଏଇଠୁ। ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି ଦେବନି। କଣ ହେଲା? ମୋ ଦୋକାନ, ମୋ ପରିବା, ତମେ କିଏ କହିବାକୁ? ମୋ ପରିବାର ହାତ ମାରନା କହୁଛି, ଭଲ କଥା ହବନି। ଦେଖ ଦେଖ, ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ଆଉ ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବି କହୁଛି। ରାମା, ତୋ ବେକରେ ଗୋଟେ ତାପରେ କେହି ମତେ ଉଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣୁ ମୁଁ କିଏ? ତୁ କାହା ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛୁ ଜାଣିଛୁ? ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି କରିନି। ତତେ କଣ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି? ନା, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ତ ମାନ୍ୟବର। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି? ଯାହାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଗରେ ଏ ସହରବାସୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ, ଯିଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ପରିଚିତ, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ମୁଁ ହେଲି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ, ମହାପଣ୍ଡିତ ତଥାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ। ତୁ ତ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ ହେବାରେ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ହେଇଯାଇନି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, କଣ କହିଲୁ? ଆମେ ତ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ତ କେହି ସାନ ବଡ ନୁହନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ
ଓ ଆପଣ ତ ସମାନ ହେଲେ ନା। ତୁ ତ ନିଜକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁଛୁ। କୋଉ ଛୋଟିଆ ତେନାଲି ଗାଁର ପିଲା, ଥରେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଦେଖେ ଏ ତଥାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତର ମହିମା କେତେ। ତୋ ଭଳି ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି? କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଦ ତଳକୁ ବି ତୁ ସରି ନୁହଁ। ତୋର କେମିତି ସାହସ ହେଲା ତୁ ମୋ ସହ ତୋ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଛୁ? ସମାଜ ପାଇଁ ତୋ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୋଝ। ତୁ ପୁଣି ମୋ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ମୁଁ ହେଲି ମହାଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ତଥାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତୋ ଭଳି ନିକୃଷ୍ଟ ମଣିଷଙ୍କର ବିଜୟନଗରରେ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଯଦି ତୋର ସାହସ ଅଛି ତେବେ ବିଜୟନଗର ଚାଲ। ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ମୋ ପରାକ୍ରମ, ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳୁଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଭାଗ।